बीते हफ्ते ते एक नज़र। जी हाँ साथियों, मैं रमन कुमार हाजिर ਹਾਂ एक बार फिर लैके प्रोग्राम जिस के जरिए मैं आप जी के रूबरू होना हाँ, आप जी के नाल मुलाकात का सबब बनता है और देश दियाँ, पंजाब दियाँ, विच विदेश दियाँ कुछ खबरां आप जी के नाल इस प्रोग्राम के जरिए साझियां करन का मौका मिलता है। अज इस प्रोग्राम विच 5-6 मुद्दे हैं, प्रमुख हैं। एक बार फिर मनुखी कदरां कीमतां दा कांड होया है। यूपी हाथरस दी बच्ची दे नाल बलात्कार होया है, उसकी जान गई है। दूजे पासे 28 साल पुराने केस दे विच बाबरी मस्जिद नूं ढाए जाण दे केस दे विच CBI की विशेष अदालत का फैसला आया है। इस तरह पंजाब दे विच खेती पैदावार नूं लैके किसानी अंदोलन, नवे कानून नूं लैके किसानी अंदोलन सिखर ते है और इस दे नाल नाल जो है सियासी पार्टी नूं लैके जुड़ियां हुईयां विशेष खबरां हैं। और आखिर दे विच असीं इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच देश के 2 महान सपूतां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होरां नूं याद करांगे, उन्हां नूं श्रद्धांजलि देवांगे। 2 अक्तूबर जिन्हां दा जन्मदिन आउंदा है। सो जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ। मनुखता एक बार फिर शर्मसार हुई है। देश दे विच उत्तर प्रदेश दे विच उत्तर प्रदेश के शहर हाथरस दे विच एक बार फिर घिनौनी वारदात हुई है। दलित परिवार की 19 साल की एक लड़की दे नाल 14 सितंबर नूं बलात्कार किया गया। सारे मुल्क दे विच किसी नूं इस खबर बारे नहीं सी पता, ना ये खबर नैशनल चैनल्स के उपर सी, ना अखबारात दे विच सी। शायद एक लोकर वारदात बन के रह जाना सी इस वड्डी वारदात ने, जेकर गल किते होर ना बिगड़ती। तां लड़की उसका भरा पुलिस कोल जाते हैं और पुलिस जो है बीते दिनों विच बयान कर रही तो पहलों ये आखते रहे कि उसने सिर्फ ये पर्चा दर्ज करवाया सी, ये शिकायत की सी कि उन्होंने जान को खतरा है, किसी ने उन्होंने नाल अजिहा किया है। हौली हौली गल बिगड़ती चली गई और कुड़ी की भी सेहत बिगड़ती चली गई। आखिर उसनूं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल लिया गया, जब तक जी है ये खबर नैशनल न्यूज़ बन चुकी सी। लड़की के नाल इन्ना माड़ा किया गया, 4 जनियां ने बलात्कार किया। लड़की दा मैडिकल होया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई सी, उसकी जबान कट्टी हुई सी। कोई कह रहा कि उसकी जबान बाहर आ गई सी क्योंकि उसके नाल दुष्कर्म कुकर्म इन्ने वहशियाना तरीके दे नाल होया। कोई दसदे हैं कि उसकी जबान कट दी गई है। क्यों कि मीडिया और सरकार और निज़ाम जोड़े हैं लगता है कि वंडे हुए हैं, तकसीम हुए पे हैं। जिवें मैं जिक्र किया, आखिर उसकी तबीयत बिगड़ती है। दिल्ली का वड्डा हॉस्पिटल है सफदरजंग और उत्थे भी लगता है कि उसकी जान जाने वाली है। तो जोड़े मैडिकल अधिकारी ऑफिसर सन उन्होंने लगता है कि कानून के मुताबिक ये वाजिया जरूरी होएगा कि इसके बयान जो है मैजिस्ट्रेट आके दर्ज कर ले, लड़की की जान जाने वाली है। मैजिस्ट्रेट आंदा है, बयान दर्ज होंदे हैं, लड़की की जान जाने वाली है, वो दसदी है कि वाकई उस नाल बलात्कार होया है। मुश्किल इस पिछे वड्डी पैदा हो रही है कि उसकी ऑटोपसी दस रही है कि उसके नाल बलात्कार नहीं होया। लड़की का अपना बयान दर्ज है और सारे मुल्क दे विच इस वारदात नूं लैके, इस घिनौनी वारदात नूं लैके, पुलिस नूं लैके, प्रशासन नूं लैके किस कदर उस बच्ची दे नाल जो माड़ा वापरिया, जो उसनूं यातना दिती गई, जो उसनूं तसीहे दिते गए, जिस कदर उसकी इज्जत लुटी गई और खास तौर पर उच्चियां और हेठलियां जातां दे विच साडे समाज दे विच जो वड्डा पाड़ा नज़र आंदा है, वो इस वारदात दे विच भी वेखण नूं मिलिया। और ये भी है कि साडे देश दे विच जदों अज मीडिया के काफ़ी वड्डे तबके नूं मोदी की बजाय गोदी मीडिया आग दिता जाता है। अजिहा इल्ज़ाम है कि जिवें मोदी की गोदी दे विच मीडिया बैठा होवे तां उन्हां चैनल वाले भी इस वारदात नूं लैके अनेक वड्डे सवाल खड़े किए और खास तौर पर एक चैनल की एंकर
ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਂਕਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਥਰਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, NGOs ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, RSS ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ BJP ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਖਰ ਇਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਔਰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ CBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਗੈਦਰਡ ਦੇਅਰ।
ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ CBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ CBI ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਉਹ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 49 ਸਨ, ਕੇਸ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 32 ਬਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ 26 ਤੱਕ ਸੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ 29 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ 5 ਤੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹੈ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਲਾਗੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਜੋ ਰੇਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਗੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਠੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਬਤ 29 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਔਰ NDA ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨਿਰੀ ਤੇ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੰਤਰੀ MLA ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਦਕੌਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ। ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਰਚ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ
ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹੇਠੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਹਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो आखिर उन्होंने लग्या कि नहीं, गल बननी नहीं, सारी गल्लां जिहड़ियां हैं किसी पासे लग नहीं रही। तो आखिर उन्होंने फैसला किया। तो ज़ाहिर तौर पर उपर प्रतिक्रम भी आने सन, जोड़े वक्रे हुए हैं श्रोमणी अकाली दल तो वड्डे आगू सुखदेव सिंह ढींडसा होरां ने आख्या कि इस दे नाल कोई फर्क नहीं पैना। ये सोचते पे हैं कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ तो गल इन्हां दी बननी है नहीं। और उन्हें ये भी आख्या कि इन्होंने देखा भी पंजाब दे विच बड़ी वड्डी विरोधता हो रही है और तो इज़ारा तौर पर सानू जिहड़ा है अपने राहां नूं बदलना चाहिए है। अपने बारे उन्होंने ढींडसा साहब ने आख्या कि साडे वास्ते किसानां दे हित सब तो उपर हन और असीं ना कांग्रेस दे नाल ना भारतीय जनता पार्टी दे नाल कोई पैक्ट समझौता करांगे तो जेकर तो सिर्फ और सिर्फ इलाकाई पार्टियां दे नाल करांगे। तो इसी दौरान इस दे फैसले के उपर श्रोमणी अकाली दल के तोड़ विछोड़ा करने के फैसले के उपर पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ होरां दा भी प्रतिक्रम आया है। तो वो आखन लगे ने कि उन्हें आख्या है कि भारतीय जनता पार्टी सगों चाह रही थी कि किसी तरीके असीं अकालियां दे कोलों अपना खैड़ा छुड़ा लईए, इन्हां तो वख होईए। दूजा कहते दो पासे अकाली डरे हुए सन, एक पासे उन्होंने किसानी का डर खा रहा सी ते दूजे पासे नरेंद्र मोदी होरां दा डर खा रहा सी। उन्हां दा मन तो नहीं सी करदा पर बड़ा मजबूरी वसड़ा है हरसिमरत कौर बादल नूं अस्तीफा देना पिया। फिर भगवंत मान होरी जिहड़े आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान हैं, मैंबर पार्लीमेंट हैं और अपनी व्यंग की शैली करके खास तौर पर जाने जाते हैं, तो वो संगरूर दे विच सन, उत्थे गलबात कर रहे सन। तो उन्हें आख्या कि भी देखो आखिर जाके श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल होरी किसानां दे रोह दे अगे टिक नहीं सके। फिर उन्होंने व्यंग किया, आख्या कि हुण कुछ होना नहीं, अब पछताई क्या होए जब मोदी चुग गए खेत। ये भगवंत मान होरी आख रहे हैं। तो आख रहे हैं कि ये उही प्रकाश सिंह बादल हैं, सीनियर प्रकाश सिंह बादल होनी जिहड़े कहंदे सी भी मेरे जिउंदे जी अकाली दल का NDA के नाल नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाल रिश्ता नहीं टुट सकता। तो हुण आखिर जो है इस वड्डी उम्र दे विच सुखबीर बादल ने अपने बजुर्ग बादल साहब दे लई बुढ़ापे दे विच वड्डियां मुश्किलां खड़ियां कर दित्तियां हन। नाल भगवंत मान ने भी आख्या कि मैं पहलों आख्या सी श्रोमणी अकाली दल 1920 दे विच होंद विच आया सी ते हुण मैं फिर दोहरा रहा हाँ। भगवंत मान आख रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल 1920 विच होंद विच आया सी ते 2020 दे विच इहदा भोग पै जाना है। कोविड की महामारी जो है जी दुनिया दे विच उसी तरह ही विकराल रूप धारण करी बैठी है। मरीज़ों की गिनती बढ़ती जा रही है, मौतों की खबर आती रहती है। जनवरी महीने दे चीन के वुहान शहर तो निकले इस वायरस ने दुनिया की कैसी तबाही की है, कैसा सेहत का संकट खड़ा किया है, कैसा इकोनॉमीस नूं अरचारियां नूं तबाह किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत वड्डे हिसाब पैंदे ने जे करन बैठिए। तो खैर चलो आपां बहुती गल वो नहीं करांगे। हुण असीं गल ये करांगे कि खास तौर पर भारत और पंजाब दे विच हौली हौली असीं जून दे विच जाके जदों मार्च विच पहलों पाबंदियां शुरू होंदियां ने, फिर असीं जून पहली तो हौली हौली ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਨਲੌਕ 1 ਸੀ ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ 5 ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਛੋਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਔਰ ਫਾਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਥੀਏਟਰ ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲ ਵਸਣ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਬਹਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਬਹਿਸਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਖਾਸ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਾਉਨ ਮਸਕਰਾ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਟ ਅਪ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਲ ਬੈਸ਼ਲੌਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਨਾਬ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ,
ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। 1965 ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 1 TV ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।